Good morning, dear children. Today we are going to start our sixth chapter, triangles. In last class, that is in class 9, you studied the congruent triangles. What are congruent polygons? What are polygons? Polygons. The polygons are closed figures. Closed figures. എന്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ബൈ ജോയിനിങ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിഗൺ ട്രയാങ്കിൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ pentagon hexagon all of them are polygons. Then congruent polygons. What are congruent triangles? Two triangles are congruent if their angles are same and sides are also same. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കോൺഗ്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ആവത്തുള്ളൂ. ഹിയർ കോൺഗ്രുവന്റ് പോളിഗൺസ് സെയിം ഷേപ്പ്. രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കോൺഗ്രുവന്റ് ആകണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം? സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരെണ്ണം ട്രയാങ്കിളും ഒരെണ്ണം റെക്ടാങ്കിളും ആണെങ്കിൽ two figures are not congruent. If first one is a triangle, second one is also a triangle. Okay, first one is a rectangle, then second one is also a rectangle. Then same shape and same size. Same shape and same size only that polygons are called congruent polygons. Then in this chapter you have to study similar figures, that is similar polygons. Similar polygons have same shape, and their shape same but different in size. Okay, clear I am. Then two triangles. Okay, then then 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter. This is an equilateral triangle. This also 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter. These two figures are congruent figures. Here these two are also equilateral triangles, but their sides are different. Here, first one is all sides are 2 centimeter and second one is all sides are 4 centimeter, but they have same shape. Therefore, this is similar figure and this one is congruent figures. മനസ്സിലായോ? എന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഒരു 2 centimeter റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ, രണ്ട് സർക്കിൾസ്. These two circles are, this one is also 2 centimeter, this one is also 2 centimeter. These two circles are congruent. Here this is 1 centimeter, this is 3 centimeter. Okay, these two circles are similar but not congruent. മനസ്സിലായോ? സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഷേപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ that are similar figures. സൈസും ഷേപ്പും സെയിം ആണെങ്കിൽ that are congruent figures. Okay, then next is congruent triangles and similar triangles. Congruent triangles. If two triangles ABC and PQR are congruent, we denote it as triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is the representation of two congruent triangles. This means
AB is equal to PQ, then BC is equal to QR, and AC is equal to PR, and angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. This is the meaning of congruent triangles. Then similar triangles means that is triangle ABC is similar to the signing. Okay, is similar to triangle PQR. That means angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Angles same. Then AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. അതായത് ആംഗിൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, സൈഡ്സ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ. അതായത് അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്, all angles are equal and the sides are in same ratio. Clear? The two triangles are similar if രണ്ട് conditions ആണ്. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. That is the similar triangles in the two conditions. That is corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. Clear ayo? Okay. Then we can start exercise 6.1. That is a small exercise. Exercise 6.1. Fill in the blanks using correct word given in the brackets. നമുക്ക് brackets തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. All circles are dashed, congruent or similar. സെയിം റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രുവന്റ് ആണ്. നമുക്ക് സെയിം റേഡിയസ് ആണോ എന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. റേഡിയസ് ഡിഫറെന്റ് ആകാം, സർക്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ സർക്കിൾസ് ആർ എന്തോ ആൻസർ വരുന്നത് സിമിലർ. സെയിം റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവത്തുള്ളൂ, കോൺഗ്രുവന്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഡാഷ്, സിമിലർ ഓർ കോൺഗ്രുവന്റ്. സ്ക്വയേഴ്സ്, എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെയും ആംഗിൾസ് എത്ര? 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ? ആംഗിൾസ് എല്ലാം 90 ഡിഗ്രി ആണ്, പക്ഷെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അല്ലയോ? സൈഡ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഇല്ലേ? സൈഡ്സ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് 5 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ചിലപ്പോൾ 6 ആയിരിക്കും. 5 ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ എപ്പോഴും 5 ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ അത് വരുന്നത്? കോൺഗ്രുവന്റ് ആണോ സിമിലർ ആണോ? സിമിലർ. ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്, പക്ഷെ സൈഡ്സ് സെയിം അല്ല, ഈക്വൽ അല്ല, സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. Then they are similar. Third one, all dashed triangles are similar. Isosceles or equilateral. All dashed triangles are similar. സിമിലർ ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇല്ലയോ? ഇപ്പം രണ്ട് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. നോക്കിക്കോ, ഇത് 60 അല്ല, ഇത് 80 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വരും? ബാക്കി എത്ര വരുന്നത്? 100 വരും. അത് രണ്ടും ഇവിടെ 50-50 വരും, അല്ലേ? ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, ഇവിടെ 100 വന്നു, ബാക്കി 80 വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 40 വരെ, ഇവിടെ 40 വരെ വരത്തില്ലയോ? ഇക്വലാറ്ററൽ അല്ല, ഇക്വലാറ്ററൽ അല്ല, ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇക്വലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലോ, ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 60 എപ്പോഴും ആംഗിൾസ് എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? 60 വരത്തുള്ളൂ. ഏത് സൈസില് വരച്ചാലും ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഇക്വലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും 60 വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇക്വലാറ്ററൽ ആണോ ഐസോസിലസ് ആണോ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ.
two polygons of the same number of sides are similar. നമ്മൾ ഇപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയതാ. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional or in the same ratio. Proportional no or in the same ratio no ഇല്ല, രണ്ടും സെയിം ആണ്. Okay. Then next give an example of third one. State whether the following quadrilaterals are similar or not. Similar ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സിമിലർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം. ആദ്യം എന്ത് നോക്കണം? ആംഗിൾസ് നോക്കണം. ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആംഗിൾസ് ഒന്നും 90 ഡിഗ്രി അല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? സിമിലർ ആണോ കോൺഗ്രുവന്റ് ആണോ? അത് ഒന്നും അല്ലയോ? എന്തുവാ? സിമിലറും അല്ല കോൺഗ്രുവന്റും അല്ല. സിമിലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സിമിലറോ കോൺഗ്രുവന്റോ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം. ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമിലർ ഫിഗർ അല്ല. അപ്പൊ എന്തോ എഴുതേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സിമിലർ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം. നമുക്ക് പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു തിയറമാണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. That if a line drawn parallel to one side of a triangle, ABC triangle, one side BC is parallel to DE. നമ്മൾ BC ക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് the DE എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം. ആ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം ആ ഡിയും ഇയും അടുത്ത രണ്ട് സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം. If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സിലെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പം the other two sides are divided in the same ratio. ഇങ്ങനെ DE parallel to BC ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? AD by DB is equal to AE by EC. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? If a line drawn, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇത് കണ്ട ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഫിഗർ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള 9th തിയറത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എങ്ങനെയാ? half mark given, half mark to prove, construction half mark, figure half mark. സാധാരണ 4 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാ. 4 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനില് given half mark, to prove half mark, construction half mark, figure half mark. 2 മാർക്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹാഫ് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ചിലപ്പം prove that AD by DB is equal to AE by EC എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗിവൺ DE is parallel to BC എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗിവന്റെ ഹാഫ് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിയറത്തിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഗിവൺ ഹാഫ് മാർക്ക്, ടു പ്രൂവ് ഹാഫ് മാർക്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹാഫ് മാർക്ക്, ഫിഗർ ഹാഫ്. ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിച്ചോ. Then first one, given is DE is parallel to BC. If a line drawn parallel to one side of a triangle, then DE is parallel to BC. Given. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഇത് DE is parallel to BC എന്ന് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി വേണം ഈ തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതാൻ. ഗിവൺ നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇഫ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തില്
സെന്റൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് given a triangle ABC in which a line drawn parallel to BC intersect the other two sides into two distinct points D and E. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾ given. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര എഴുതാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ DE is parallel to BC, DE is parallel to BC എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിലെ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താണ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പേപ്പർ നോക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ അരമാർക്ക് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പേപ്പർ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുൾ സെന്റൻസിൽ എഴുതി വെച്ചില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ മാർക്ക് തരും. നമ്മൾ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ടു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ? AD by DB is equal to AE by EC. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. AD by DB is equal to AE by EC. Then കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈനിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജോയിൻ BECD. പിന്നെന്തുവാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡ്രോ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. ഓക്കെ, രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബിയും ഇയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, CD ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പം given DE parallel to BC, then to prove AD by DB is equal to AE by EC, construction. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ്. ആ പ്രൂഫിനാണ് എത്ര മാർക്ക്? റിമൈനിങ് 2 marks. Then we have to prove AD by DB is equal to AE by EC. പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മള് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തുവാ? ഒരു വെർട്ടെക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിനകത്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എവിടെ വരുന്നത്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ഇവിടാണ്, ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് തന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരണം എന്നൊന്നുമില്ല. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്തും വരാം അതിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതെങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇൻസൈഡിലും ഔട്ട്സൈഡിലും വരും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രൂഫ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ADE. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് AD by DB is equal to AE by EC. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് AD, DB, AE, EC ഇത്രയും സൈഡ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരണം. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ADE. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ AD half into half B into H. അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് half into AD ബേസ്. AD into ADയിലേക്ക് വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എത്ര ഏതാ? EN. അപ്പൊ നമ്മൾ half into AD into EN. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രയാങ്കിള് DB വേണം. ഒരു സൈഡ് ഒരിടത്ത് AD എടുത്തു, അടുത്ത എവിടെ വരണം? DB വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് DB ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വേണം എടുക്കാൻ. നമുക്കപ്പം BDE ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. BDE ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ DB എന്നുള്ളത് ബേസ്. അപ്പം half into DB into അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്? EN. അത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്താ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഹാഫ് AD into EN, സെക്കൻഡ് വൺ ഹാഫ് DB into EN. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിള് ADE, സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിള് DBE. അതായത് ADയും DBയും നമുക്ക് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ADE by ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ BDE, ഹാഫ് AD into EN by ഹാഫ് DB into EN. EN ക്യാൻസൽഡ്, ഹാഫ് ക്യാൻസൽഡ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? AD by DB. Okay, take it as first equation. Then next side വരേണ്ടത്
എ ഇ വരണം, ഇ സി വരണം. എ ഇ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ആണ് സൈഡ്, ഡി എം ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എം. സെക്കൻഡ് സൈഡ്, സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി. ഡി ഇ സി ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി എം. ഓക്കെ, ഇ സി വന്നു, അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരുന്നത് ഡി എം. നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി എം. ഡി എം ഡി എം ക്യാൻസൽ ആയി, ഹാഫ് ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആയി, എ ഇ ബൈ ഇ സി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ കിട്ടിയത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ ഡി ബി. സെക്കൻഡ് വൺ area of triangle AED by area of triangle DEC is equal to AE by EC. ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ് സൈഡ് എ ഡി ബൈ ഡി ബി കിട്ടി, സെക്കൻഡ് വൺ എ ഇ ബൈ ഇ സി. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആകുമല്ലോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ. ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ, എ ഡി ഇ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ. അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി. രണ്ടും സെയിം ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലയോ? അതിന്റെ ഏരിയാസ് സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി. അത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. അടുത്തത് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ, അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി. ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കിയേ, ഡി ബി ഇ, അടുത്തത് ഇ ഡി ഡി ഇ സി. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ. ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സെയിം ബേസ് ആണ്, രണ്ടിനും ഡി ഇ ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലയോ? രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഡി ഇ ആണ്. അപ്പൊ ഡി ഇ എന്നുള്ളത് ബേസ്. പിന്നെന്തുവാ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? D on the same base DE and between the same parallels DE and BC. അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് DBE ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, അടുത്തത് DEC, ഇതിന് സെയിം ബേസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സെയിം പാരലൽസിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം പാരലൽസ് ആണ്. രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. 9th ഒരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Triangles on the same base and between the same parallels have same area. പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ 9th വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിയറം ഉണ്ട്, അതിന്റെ പ്രൂഫിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടതാണ്. ആർക്കും അറിയാത്തൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ഇപ്പം, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ ഡി ഇ സെയിം ഉള്ള ബേസ് ആണ്, ഡി ഇ ബേസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ലൈൻസ്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഡി ഇ ആൻഡ് ഡി ഇ സി ആർ ഓൺ ദ സെയിം ബേസ് ഡി ഇ and in between the same parallels DE and BC. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും സെയിം അല്ലയോ? From 1, 2, 3 and 4, area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to area of triangle AED by area of triangle DEC. Area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to area of triangle AED by area of triangle DEC. Therefore, AD by DB is equal to AE by EC. തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിഗറും വരച്ച് തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതി പഠിച്ചോണം. കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞേ, എന്റെ തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫ് ചോദിക്കുന്നതായത്. ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എടുത്തു, അതിലോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇ എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു ഇ എൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ബി ഡി വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ഡി ബി ഇൻറ്റു ഇ എൻ. രണ്ടും കൂടെ ഇ എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എം.
സെക്കൻഡ് വൺ ഹാഫ് ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി എം, അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എ ഇ ബൈ ഇ സി കിട്ടും. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? താങ്ക് യു.